श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगतर नाथ जगन्नाथ से कालिया शांत कोटि ओडियार मौलमणि विश्वर नियंत्रित जगतर कल्याणकारी से आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ आज कलिजुगर रत्न सिंहासन श्रीक्षेत्र धाम बसी विराजमान कर सांगरे भाई बहन को धरी ए विश्ववासी जुटे दिखती समस्ते आम परिवार भितर मिलमिशि चलवा से श्री चरण तले निजक समर्पण कर से महाप्रभुंर आशीर्वाद को लाभ कर जीवन प्रति मुहूर्त आम समस्ते निजक धन्य मन कर से महाप्रभु विश्ववासी कल्याण कर जगतर कल्याण करंतु सबुदिन समस्त जीव कीट पतंग मानव समस्ते सुख शांति धराधाम बंची रुहतु यह ही प्रभु पाखे मोर प्रार्थना। आज आपण दुई पद जीवन अनुचिंतारू आरंभ करी जे वास्तव में आम मनुष्य जन्म पाइबार उद्देश्य निज निज जीवन भितर कर्म जंजाल भितर आम समस्ते समस्त को व्यस्त बहुलता भितर बांधि रखी पारिवारिक जीवन सांसारिक जीवन भौतिक जीवन राष्ट्रीय जीवन सामाजिक जीवन विषय अनेक थर मुझे प्रति जीवन भितर मो जीवन वास्तव उद्देश्य कौन मु संसार को आसी जिते निजर कर्तव्य करी परिवार दायित्व बोझ भी संसार समाज भितर निज जीवन को कर्ममय जीवन भितर अतिबाहित करी धन संपत्ति भोग विलास आदि निजक ये करी किंतु परमात्मा उद्देश्य मानव जन्मर वास्तव उद्देश्य है समाज जगतर किसी कल्याणकारी कार्य करने कल्याणकारी कार्य भागवत कहुई मानव जन्मर मुख्य प्राप्ति आम मनुष्य जन्म पाइचे से जीवनटा मुख्य प्राप्ति हम परमात्मा सहित संलीन हम चतुर्वर्ग फल प्राप्ति पर मनुष्य को मुख्य प्राप्ति हुए। चतुर्वर्ग कहले धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रथम रखागला धर्म आम जेकोसी कर्म करवा धर्म पथर करवा सत्मार्ग करवा सत्पथर करवा धर्मर अर्थ नुहे मठ मंदिर तुलिबा नाम यज्ञ करवा पूजा पाठ करवा धार्मिक भावना लोक मान भितर से तो आपण मन भर आध्यात्मिक चेतनार परिपूर्णता भगवान सेवा कले निजक के शांति दिए के आत्मा खुशी दिए किंतु चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर अर्थ है आपण जीवन में करुवा क्रम को आप सठिक मार्ग सत् मार्ग धर्म पथर नहीं से कार्य को संपादन करते दुई कहगला अर्थ जेकोसी कार्य निजर अनुदान निजर साहाय्य निजर सामर्थ्य अनुसार अन्यर उपकार लगी पारुथिबा अन्यर सहयोग लोकर जीवन को धारण हो कौन अनुष्ठान हो जेकोसी क्षेत्र हो आपण अर्थ को आप सत् विनियोग कर सत् उपाय व्यवहार कर सत् मार्ग व्यवहार कर धर्म अर्थ काम मुख्य आपण मनर भीतर कामना केते पाइबार आशा केते त्याग करिवार आशा केते मोहमाया बंधन भितर संसार धराधाम को आपण से देखुंट कर्म कला कर्मर फल के आशा करना बोली गीतारे कृष्ण कहते तमें जदि प्रकृत में सत्कर्म करुच से परमात्मा परमेश्वर तुमको निश्चित फलस्वरूप अनेक किसी जदि आप कर्म भितर कामना बासना मोह शक्ति भितर किसी करुची माने मुझे पाइबार आशा नहीं करुए ताले आपण मन भितर भी स्वार्थर भावना जागृत हुए कर्म तो कर निश्चिंत पाइबा धर्म अर्थ काम मुख्य मुख्य प्राप्ति पाइबार श्रेष्ठ उपाय होची आपण जीवन में जहाँ किसी करुचंती करने पूर्व जेकोसी कर्म करने पूर्व थे भगवान के पाखे से निज को समर्पण कर दिए प्रभु मु आपण आज यही कर्मर सत् मार्ग आपण पाखे नियोजित कर निजक करुँच किसी भूल कर्म करने पूर्व यदि भगवान को थे आप
ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧା ସାଜିବ। ଭଗବାନ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଣିଷକୁ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ବାଟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କରୁଥିବା କର୍ମରେ ଭୁଲ କେତେ ଠିକ କେତେ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ହିଁ ସେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟର କିଛି ଉପକାର କରିଛି, ଆଜି ହୁଏତ ସେ ଲୋକ ମୋର ଉପକାର କରିନପାରେ। ପରମାତ୍ମା ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ କରିବି, ଅନୁଭବ କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। କାହାରି ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇ, କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜକୁ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣିକର ସୁଖ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଭଲା କିସି କା କରେ ନା ସକତୋ, ବୁରା କିସି କା ମତ କରନା, କିସକି ଜିନ୍ଦଗି ମେ କାଣ୍ଟେ ବନେ କରେ ମତ ରହନା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। କାହା ଜୀବନରେ କେବେ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ହେଲା ପରି ତାର କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ, ତା ବାଟରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ତମ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ପରିବାର, ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମମତା ଡୋରି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ବାପା ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରିଛି, ତ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚଞ୍ଚଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ପରମାତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର, ମୋ ଝିଅର, ମୋ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦାନ ଦେବି, ଏଇ ଉପହାର ଦେବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ମଗାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଲଳିତ କରି ସୁମଧୁର କରି ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଅଛ ତୁମରି ସୌଦା ବୁଲେଇ ବିକୁଛି ଧରି, ଏ ସଂସାର ନବ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଭଜୁଥିବି ରାମ ହରି, ଭଜୁଥିବି ରାମ ହରି। ଯାହା ଆସିଲା ବେଳେ ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଆସିଛ, ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣ, ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ତମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ସେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜନ୍ମର କର୍ମ ପାଇଁ ତମେ ପାଇଛ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ବାଣୀକୁ କିଛି ମନ ଭିତରେ ଚଳନଶୀଳ ଭାବରେ ନିଜେ ସଚେତ କରି ରଖିଛ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନୁକରଣ କର ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି କେତେ, ଠିକ କରୁଛି କେତେ। ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆମେ ଯେ କେବଳ ଏ ସଂସାରରେ ଖାଲି କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଜୀବନଯାପନ, ସେଇଟା ତ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଆତ୍ମୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ବାହାର ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିବୁ, ସେ ନିଜ ରାତିରେ ଥରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବିଦେବୁ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବିଳାସ ବେଷଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ କାରଣ ତା ଶାନ୍ତି? ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୁଁ ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ସେ ଧନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ମୋତେ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇନି ମୁଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବି, ଅହିତ କରିବି, ତାକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅନୁଭବ କରିବି, ମାନବ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମୋହିତଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ମାନବକୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଂଶର ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଶରୀର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଇଥିବା ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସତ୍କର୍ମର ସତ୍ମାର୍ଗର ବାଟରେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ସେ ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।